اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو ہے ٹاپک کر رہے تھے حروف ناصبہ کا، اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ جب فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو فعل مضارع جو کہ اس کی اعرابی حالت مرفوع یا رفع والی ہوتی ہے، تو ان حروف یا ان الفاظ کے آنے کے بعد جب وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے، تو ہمارا جو ہے جو اس کے اعرابی حالت ہے وہ تبدیل ہو کے مرفوع سے منصوب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ان حروف کو، ان الفاظ کو ناصبۃ المضارع بھی کہتے ہیں۔ ناصبۃ المضارع ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور اوکے ان کی ڈیٹیلز ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ کتنے ہوتے ہیں نادیہ بھٹی آپ بتاؤ گے جو آپ نے کل سیکھے؟ ناصبۃ المضارع اور حروف ناصبہ بھی کہا جاتا ہے انہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ ناصبہ تو یہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو حمزہ کے بارے میں کل ہم نے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ حمزہ اور الف جو سو کا ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع جو نہیں امر، جو امر کا ایک پڑھا تھا اور ایک نہیں کا پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے کی کلاس سے۔ اچھا کل کل تو ہم اوکے اوکے میں نے اوکے میں کل ہم ایک نے بعد والی کلاس ہے نا وہ آپ کو پڑھانے لگ گئی ہوں جو میں نے میں بھی 12:30 کی سوچ رہی کلاس تھی ہے۔ اچھا کہ شاید میرے بعد میں آپ نے پڑھایا ہے۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ جی جی، تو حکم کے اب بارے میں اب پڑھا تھا کہ بڑھاپے میں جو یہی آرڈر ہوتا کے، ہے پھر۔ جی جی، تو آج اس وہ کی ہم نے مجھے یاد پریکٹس ہے۔ کرنی تھی، آپ کہہ رہے تھے نا؟ جی 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 جی، ہم نے اچھا، کل اور مجھے میں فیلے نے ایک نہیں بات ایڈ کیا تھا، کرنی تھی۔ فیلے جی نہیں کیا تھا، اور جی کیونکہ کل ہم لکھ نہیں جی پائے تھے تو میں نے کہا تھا کہ آج ہم لکھ بھی لیں گے اور اس کی پریکٹس کر لیں گے، اور جی، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بہت ایک اچھی بات مجھے لگی تھی کہ بہت عرصے سے یہ کوشچن تھا میرے اس میں کہ جی مجھے پیش کا تو آتا تھا کہ اگر تھرڈ لیٹر پہ پیش ہو تو مطلب الف کے اوپر جو حمزہ ہے اس کے اوپر بھی ہم پیش کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں، بالکل نہیں پتا تھا کہ اگر اس کے اوپر زیر ہوگا یا زبر ہوگا تو ہم فرسٹ لیٹر پر بھی زیر لگائیں گے، یہ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ تجوید میں بہت ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایسے مطلب الفاظ آتے ہیں تو مطلب پڑھنے میں تھوڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کیا اس میں ڈال کے آپ پڑھیں گے، لیکن مطلب زیر آپ نے پڑھیں کبھی گے۔ یہ کوشچن نہیں کیا تھا اپنی ٹیچر سے؟ نہیں میں نے نہیں کیا، کیونکہ ہاں میں نے بالکل نہیں کیا، لیکن میں نے کہیں سے سنا تھا کہ پیش آتا ہے تھرڈ لیٹر پہ تو وہ پیش پڑھتے ہیں، اتنا مجھے پتا تھا۔ اور زبر کا پتا تھا کہ الذی سے آپ ہم نوٹ کرتے ہیں نا کہ جو آیت الذی سے الذینا سے شروع ہوتی ہے، تو یہاں تو ہم اس کو پچھلی آیت سے ملا کے پڑھتے ہیں یا پھر ہم خود سے الف اس کے اوپر لگا دیتی تھی، مجھے اتنا پتا تھا کہ الذین کر کے، لیکن یہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑا بلکہ پرابلم میرا سالو ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ جزاک لیکن اللہ۔ یہ جی اس سے آپ کو ایک پرابلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سوال کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی، تو ایسے وہ نہیں مجھے کرنا یہی تھا، چاہیے نہیں میں کہ نے آپ، سوچا تھا میں کسی تجوید کی ٹیچر سے پوچھوں گی، تو یہ میرے تھا، لیکن میرے موقع نہیں ملا الحمدللہ، بہت جزاک اللہ، شکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے فعل امر اور فعل نہیں سیکھا، اور انہی کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو ہیں کس کس طرح سے یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت آسان سا ہم نے طریقہ سیکھا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے فعل مضارع لیا، اور فعل مضارع جو ہے اس سے ہم نے امر یا نہیں بنتا ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں ہم لا لگا دیں اور حاضر کی صرف 6 اشکال لے لیں،
جو تے سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں لا پلس ت. یہ ضرور آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ لا پلس ت، کیونکہ یہ چیز کئی دفعہ بھول جاتے ہیں. کل بھی ایک بچی یا کے ساتھ بنا رہی تھی، کیونکہ اس میں حاضر کی صرف 6 اشکال سے امر اور نہیں بنتا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چاہے تے ہو یا تے نہ ہو، ہم نے جیسا امر میں سیکھا کہ تے گرا دیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھو کہ ہے تو وہ حاضر کی 6 شکلیں نا، تو اس لیے ہم اس میں تم کا ترجمہ لازمی کرتے ہیں. یعنی کہ وہ تے نہیں بھی نظر آ رہا، چھپ بھی گیا کسی وجہ سے، مگر وہ تم کی 6 اشکال ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے تم اس کے اندر ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اب جو آپ کی لا پلس ت اور آخر کا بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کیا کیا چینجز لاتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ لوگ خود کرو گے. تو ہماری جن بچیوں نے کل سنا دیا تھا پلیز وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں، جو جن کی باری نہیں آئی تھی وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں تاکہ ان سے میں پوچھوں. سورت توبہ ہے، سورت توبہ 28. فلا یک ربو فلا، اچھا یکربو کہہ رہی ہوں، تقرب، تقربو. تقرب المسجد الحرام. جی بشرا ثانی آپ بتاؤ گے؟ میم یہ فلا یک یکربوئی ہے، یہ آیت یک 28 میں. یک یک کاف ہے نا، میں تو اس کا فلا کاف یکربو ہے، اچھا فلا مجھے ذرا یکربو. قرآن کھولنے دو، میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہیں تو میں یہی کنفیوز ہوئی ہوں کہ شاید میں نے غلطی سے لکھ لی ہے. جی میں نے بھی کون سے پارے میں ہے سورۃ یوسف؟ یوسف کے توبہ کہہ رہے ہیں آپ میڈم؟ توبہ توبہ، کہا تھا ابھی آپ سوری میں نے توبہ آپ سے توبہ. ہاں تو دسویں پارے توبہ میں 10ویں پارے میں. ایک بولے نا، ہاں ایک بولے. جی کھل گئی ہے. جی جی توبہ 28. جی اچھا 68 کھولا ہوا ہے، نظر کی بھی کمزوری ہے. اوکے، اب اس میں آپ دیکھو جو سب سے پہلا ورڈ ہے جی وَعَلَمُوا، اس کو پہلے کر لو بشرا. جی وَعَلَمُوا، جی والا مجھے نہیں، یہ آئٹم نمبر 28 ہی بتا رہی ہیں آپ 28. تو. اچھا اس اچھا میں اب میں ہے نے جی وہ کھول لیا ہے سورۃ انفال. میں ہی کہہ رہی ہوں میرا تو یہاں سے یا یو اللہ سے شروع ہو رہا ہے. چلیں 28 پہ آ گئی ہوں میں. ہوں، اب پڑھو. یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، ہاں جی ایمان لے یا آؤ، انما المشرکون نجس جی فلا یقربو، اور نہ ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے ایک منٹ کدھر آ گیا. ہاں جی ہاں جی اور ہاں اس جی یہ اور ابھی جو اللہ اس کے
ہاں اس کو جو بھی چھوڑ دو، یہ ہمارے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس ایگزامپل میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ کہا ہے نا لا پلس تک آنا ضروری ہے. ہاں یہ کہا یا ہے بیچ ہاں میں. اس لیے اس مثال کو بھی چھوڑ دو، پھر اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں آگے دو. جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں کہ یہ کیوں چینج آئی ہوئی ہے. یہاں پہ آ جاتے ہیں جی. سورۃ یوسف ہے 67. لا تدخلوا من میم باب یہ واحد. خیر میں نے کہا دوں سورج یوسف. ہاں جی جی 13واں سپارہ میرے خیال میں. 12واں سپارہ. اچھا آیت نمبر کون سی بتائی میں نے؟ 67. 67. لا تدخلوا من باب واحد. جی جی نکال رہی ہوں ایک منٹ. جی یہ نکلے اس میں پارا 13 میں ہے. یہ یوسف کی بات کرتے ہیں 13 میں ہے سورج یوسف. جی جی سورۃ جی 13 یوسف 67 آئی تھا نا. وقال 67. یا بنی لا تدخلوا لا تدخلوا اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ. جی جی لا تدخلوا. جی 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 یہ ہے جی یوسف ہے آیت نمبر 67. جی اس کا بنانا ہے لا تدخلوا. جی جی ایک تو آپ بتاؤ گے کہ اس میں کون سا ورڈ ہے؟ اس میں لا اور تا کی شرط آ گئی ہے نا. ٹھیک ہے. لا اور اور تا کی جب بھی میں لا نے تا کہا لا اور تا کی شرط آئے گی، آگے اینڈ کو بھی ضرور اور دیکھنا ہے آخر میں کہ وہاں جی پہ اینڈ کو بھی بھی دیکھنا. شرط جی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. جی جی اب اینڈ پہ وہ ہونا چاہیے مطلب وہ ہماری جزم تدخلوا میں تو نے ٹھیک پہلا آئی. رول آپ کو یہ بتایا بشرا، جو آپ لوگ جی بالکل جی بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. نہیں نہیں پہلے اس کو ہم نے توڑنا نا اس کا ہاں توڑنا ہے اور روٹ ورڈ مادے کو. نکالنا ہے. جی جی وہ میں کرنے لگی تھی. آپ نے کہا نا اینڈ پہ دیکھ میں تو پوری اینڈ ٹھیک پہ ہو چلے گیا گی. ٹھیک ہو گیا. جی جی تدخلوا اس کا ہے اس میں ہوگا دخل. دخل ہے نا اس کا جی آپ دخل نہ بولو بیٹا، میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے اس کو کوئی حرکت دال نہیں خا. دینی ہوتی، جی جی دال خا لام یہ ایسے اس کا بولنا آ ہے. گیا. روٹ ورڈ جی جی ہمیشہ دال ایسے خا. بولنا ہے. جی جی ایسے دال خا لام اس کا جو ہو گیا مادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب اب اس کا ہم نے بنانا ہے پہلے مظاہرے بنائیں گے نا اس ٹھیک کے ہے. مخاطب والے میں. اس کا بن جائے گا دخ تد تد خلو. یہ بنا مذکر کا حاضر کا. آگے تد آپ نے خے کی پیش کو زبر سے کیوں بدلا ہے؟ تد کیوں خو بدلا خولو ہے. کولو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ جی جی وہ میرے ذہن میں تافالو کے ذہن میں تھا نا اس لیے وہ جی جی اچھا ہاں اس لیے جی. اچھا تد خلو تد خلو یہ ٹھیک بنا ہو گیا. پہلا. لا ٹھیک. تد خلو لا بھی کہہ دیں. لا تد خلو آگے آ گیا لا تد خلانی. لا تد خلونا. لا تد تد خلینا. لا تد خولانی. لا تد خلنا. یہ اس طرح بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بن کس گیا. نے اس کی غلطی دیکھی ہے؟ مس انہوں نے نا تدخلو کہا تھا شروع میں. جی نہیں لا تدخل میم لاسٹ وہ کہنا حروف تھا وہ تدخل آپ لا لوگ ہونا چاہیے. تدخل. ایک ایک کر کے بولا کریں نا بیٹا، اس کو تاکہ سمجھ بھی آئے، بجائے کہ آپ سب بولنا شروع کر دیں. جی جی بتائیں غلطی. وہ آخری الفوظ میں ساکن ہونا چاہیے تھا، یہ تدخل ہونا چاہیے ہاں تھا. آخری لفظ ہے میڈم تد خلنا یہ ہے خل نا. خل 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 لام اوپر جانا پھر ساکن تدخل. کرنا. جی تد خلنا ایسے ہی جی ہے نا نہیں میڈم. ایسے آپ پہلا ورڈ جو ہے نا اس میں غلطی کی ہے آپ نے. پہلا لفظ ہے تد خلو. تد آپ خلو نہیں ہے پہلا ورڈ. تو آپ نے لاسٹ لیٹر کو ساکن کی ہے.
ला का क्या लास्ट, इफेक्ट आएगा, ला का कोई इफेक्ट आना है ना? हाँ जी, वो आखिर पे ला पे, हाँ जी, ला से, अच्छा अभी मैंने वैसे ही किया ना उसको, ठीक है। ला के साथ तो अभी मैंने आपने उसको नहीं पूरी किया ना। गर्दान ही ला की पड़ी है। लेकिन मैंने मजारे बना के ना, मजारे तो पहले ला लगाई जा रही हूँ। अभी मैंने उसकी ला के साथ की नहीं है, वैसे जहन में मैं बोली ऐसे ही हूँ। हाँ जी। सही। तो इसको फिर इसके ऊपर हमने जबर लगानी है ना पहली, ला तद खुल, फिर हम इस तरह पढ़ेंगे पहली। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है ना है। मैंने, ऐसे ही है। वो मैंने ना जेहन में ना मजारे की सामने रखी हुई थी, तो ठीक उसके है। हिसाब से ही मैं बात कर रही थी। अभी मैंने ला भी साथ ऐसे साथ कह दिया। चलिए अब मैं दोबारा करती हूँ, क्योंकि आखिरी जज्म होनी चाहिए ना। हाँ जी, सही। अब देखें। जी जी। ला तदखुल, ठीक है, पहला ठीक। जो है। हाँ, आगे आ गया। ला ठहरे मैं बताती हूँ अब अगला जो है। इधर मतलब, हाँ जी, शीरो। हाँ, इसमें हमने वॉवल भी तो लाना ना, सब पे वॉवल भी लगेगा ना सब जी पे। जी बिल्कुल हाँ लगेगा। जी। जी जी, अब ठीक है, अब मैं इस पे आ गई हूँ, पहले मैं बता रहे पे थी। ला तद हुला, हुला, ठीक है। जबर क्यों ला आ रहा है बेटा? तद, जी, जबर क्यों आ रहा है? आखिर पे आखिर पे क्या आता है जब हमने इसका, जज्म देना है कि हमने हाँ, जबर देनी है? यानी दूसरे पे तो अलिफ देना ना हमने, आगे वावल नहीं लाने हम। तो अभी अगले आपने पे पहला हमने कब बोला है? पहला बोला ला तद खुल, खुल, ठीक है। ठीक है, अगला फिर ठीक बोलेंगे है। अगला बोलेंगे ला तद खुला, ठीक है। ठीक है। अगला तीसरा बोलेंगे ला तद ला तद खुलू, खुलू, ठीक। ठीक है। तीसरा ला तद खिली, खुली, खुली। ठीक है। अगला आ गया ला तद, नहीं, ला ला तद आगे ये जेर बोली ना शीर के साथ। ला तद खुली बोलेंगे, ला तद खुल, ये भी ला तद खुली है। आप पांचवें पे आए हो कि छठे पे आए हो? पांचवें पे, तो पांचवें पांचवा, और पहला एक आप जैसा नहीं। अदद भी दिमाग में लाओ ना बेटा, आप उसको हाँ जी, नक्शे को पांचवें है। दिमाग में लेके आओ। क्या हाँ जी, हाँ जी, वाहिद बना पांचवा रहे हो, भी ऐसे ही। तस्निया बना रहे हो, जमा क्या बना रहे हो? ये बन रहा है दूसरा वो बन रहा है ना हमारा, ये इसका क्या नाम है। आप उंगलियों पे देख रहे हो कि आपको जो मैंने कहा कि हाथों पे पढ़ा करो? जी जी, उंगलियों पे मैं साथ कर तो रही हूँ। ये बना हुआ है ये मोनिस मुसन्ना। तो मुसन्ना में क्या आखिर में लगता है? इसमें लगता है जबर जजम है। नहीं बेटा, वो तो वाहिद में आपने जज्म लगाई है। अलिफ के बगैर कोई ए, दुनिया का मुसन्ना लफ्ज नहीं बनता। हुमा, जी जी, कुमा, मैंने फिर गलत तुमा। लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें फिर बनेगा तद खुलानी, जी। तद खुल, तो तद खुलानी के लूनी, लानी बनेगा ना, फिर जब्बर दे देंगे ना उस पे हम। अलिफ नून है ना ये बेटा, बताएं जरा, नून तद जेर खुल, वाला होता है। नहीं, तद खुलानी होगा, जी। तद खुलानी, जी, तद खुलानी। आगे तद खुलना, ला किधर चला गया आपका? तद खुलना। बेटा शुरू का ला कहाँ चला गया? लाम अलिफ हाँ ला हाँ, से आप बना जी रहे जी, हो। मैंने कहा शायद एंड वाला कह रहे हैं, ला तद खुलना। ला तदखुलना। और जो इससे जी, पिछला था तस्निया का, वो क्या था? तद खुलानी। तो नून क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा उसका? मैंने सबसे पहले उस पे ड्रॉप करके तो यही बोला था, तद खील। तो आपने कहा था कि आप कौन सा कार्य, जो मैंने पांचवा पहले बोला था ना, तो मैंने बोला था ला तद खील।
تو خل تو نہیں ہے نا بیٹا، میں نے آپ کو کہا الف کے کھلا نہیں، بغیر کوئی کھلا، تسنیہ نہیں ہوتا. کھلا کھلا، جی. تد کھلا. اچھا اس کا اور بنے گا تد کھلا. خلا کیوں ہو گیا اب؟ نون جو گرایا ہے. تو خے کہاں چلا گیا؟ خے کی پیش کہاں چلی گئی؟ تد کھلا. اب لا کو کھا لیا. تد کھلا، لا لا ہم بول تو رہی ہیں لا. پہلا لا، لام الف لا. اچھا اچھا، لا جی جی، لا تد کھلا. آپ سے بھی لا میں تد اینڈ میں کھلا. دوبارہ سنوں گی، ذرا آپ غور سے سب کو سننا. جی نگت پروین. اسی سورت بات میں اسی کی نا دوبارہ ذرا اسی کی دوبارہ کوئی ریپیٹ کرے، میں ساتھ لکھوں اور ساتھ سمجھ بھی لوں گی، یا میں ہی کر دیتی ہوں، دیکھ نہیں لیں گے بیٹا، اپنے آپ. باقیوں نے بھی پڑھنا ہے بشرا. نہیں نہیں، پھر باقی اسی کو نہیں ریپیٹ آپ کر دینا. غور سے سنیں، آپ کو طریقے کو ٹھیک ہے. سیکھنا ہے، آپ نے رٹا نہیں لگانا. جی ٹھیک ہے. نگت آپ آئیں. سورت جی الانعام السلام ہے علیکم 151. ولا ولا تقربو. سورہ یوسف کون کون سا سورہ ہے؟ سورت الانعام 151. اچھا ولا سورہ تقربو. آپ بے شک قرآن نہ کھولو، یہ میرے لکھے ہوئے کو دیکھو. چلیں دیکھ اچھا لیتے ہیں. ہاں جی. تقربو. ولا تقربو. جی جی بولیے. جی بناؤ اس کو. جی اس کا رتبت ہوا قاف را با. ٹھیک ہے. ہاں، اور لا تا ہو گیا نفی کے لیے، ٹھیک. اور اس کا ہوگا تقرب. ابھی میں نے بولا ہے کہ مادہ جب بھی بولا جاتا ہے ایسے نہیں بولا جاتا، پورا اس کے علیحدہ علیحدہ حرف کو بولا جاتا ہے. ولا تقرب، ولا تقرب. نہیں آپ، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا واؤ کو اب چھوڑ دو نا، لا سے شروع کرو. اچھا لا تقرب. تکر نہیں ہے، تک. تقربو، تقربو. لا تقربو. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ لا تقرب. آپ بیٹا لیٹر کو دھیان سے سنو. قاف ساکن ہے. تک. تقربو. ٹھیک تق ہے. اور را کے اوپر زبر ہے نا. جی جی. جی آپ را کو ساکن کر رہے ہو، قاف پہ زبر ڈال رہے ہو. اچھا با واو، تو پہلا لیٹر ہوگا تق، لا تقربو، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوگا فعل نہیں بنانے کے کیا قاعدے ہیں نگت؟ جی فعل نہیں بنانے کے لیے لام الف زبر لا اور تا لگے گا شروع میں اور شروع میں. آخر کا شروع بھی میں کوئی قاعدہ ہے نا؟ آخر کا قاعدہ نون لگے گا. بیٹا آپ نہیں کو کہا تھا جو پہلا ورڈ ہوتا ہے اس کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دینا ہے، جس کو ہم جزم کہتے ہیں. پہلے ورڈ میں جو لاسٹ روٹ لیٹر ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. تو لاسٹ لیٹر تو با واو ہے نا، تو واو ہوا. نہیں بیٹے، یہ تو آلریڈی تیار ہوا ہوا ہے نا، آپ نے واحد پہلے بتانا ہے، اس کی پوری گردان بتانی ہے. تو واحد نہیں سمجھ میں آ رہا. لا آپ نے تقرب. اس کو سنگولر بنانا ہے. آپ کو میں نے یہی کہا نا بیٹا کہ آپ لوگ لفظ توڑتے نہیں ہو. جب تک لفظ نہیں توڑو گے آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ نے لفظ کو توڑا ہے؟
जी लफ्ज थोड़े हैं, काफ रा बा तो फिर लिखे हैं। जब आपने इसको तोड़ दिया, ये रूट वर्ड निकाला, तो फिर पीछे क्या रह गया? आपने नहीं देखा कि अब उसके राइट पे क्या है, उसके लेफ्ट पे क्या है? राइट राइट में है बा वाव अलिफ, वो तो लेफ्ट और साइड है बेटा, वो राइट साइड नहीं है। हाँ हाँ लेफ्ट साइड है, और राइट में वाव ला तो वाव को छोड़ दिए, ला ला तो ला प्लस त। ला जी ला किसके लिए पर आया है? नहीं के लिए। नहीं के लिए और त जी, क्या है इसके अंदर? तो तो के मानी तुम, तो ये क्या है? इसका प्लस नाम क्या है? त को क्या कहते हैं? को जमीर, अलामत मुजारे। अलामत मुजारे। मुजारे आप पढ़ रहे हो ना, हमने कहा मुजारे से बनता है फेले अमर और नहीं, ठीक है ना? जी तो उसकी मुजारे की 4 अलामतें होती हैं, या ता हमजा नून, जिसको हम यतान हाँ कहते हैं। यकान कहते हैं जी, उसके बगैर मुजारे हो ही नहीं सकता। मादे से पहले इनमें से कोई 4 में से एक चीज आती है, तो इसी वजह से अलामत कहते हैं निशानी को, ठीक है? जी तो यह मुजारे जी की निशानी है, अलामत है। तो इसका ला प्लस त का तर्जमा किया नहीं तुम, और आखिर में वाव अलिफ आपको नजर आ रहा है। जी वाव अलिफ, वाव अलिफ क्यों आया है? वाव अलिफ आया है तस्निया के लिए, नहीं, नहीं जमा के लिए, जमा के लिए। जमा के लिए तो ये जी अब लफ्ज का हिस्सा तो नहीं है ना, जमा के लिए आया है ना? जी जमा तो के जब लिए, आपने वाहिद बनाना है तो इस जमा को हटा दोगे तो वाहिद रह जाएगा पीछे। आसान सी बात है। आपने ला लफ्ज को तोड़ा, ठीक है, तो जी तोड़ के जो जमा वाला पोर्शन है उसको हटा दो तो वाहिद रह जाएगा। जी तो क्या वाहिद बनेगा इसका? ला तकरुब, ऊपर देखो ना, क्या हरकत हैं? तक रुब नहीं है, तक रब है। अच्छा तकरब, ला तो हम तक रब। ला तकरब अब इसका आपको ये पता चल गया ना कि ये वाहिद हो गया। आपने जो एक्स्ट्रा था जमा की निशानियां वो हटा दी तो वाहिद रह गया। ला तक जी रब। ला तकरब इसका तस्निया होगा ला तकरब रबा, बिल्कुल ठीक है। उसके जमा होगा ला तकरबू, बिल्कुल परफेक्ट हो गया अब। उसके बाद मुअन्नस का हो गया ला तकरबी, परफेक्ट माशाल्लाह। ला तकरबा मुअन्नस का तस्निया, बिल्कुल ठीक। और और मुअन्नस का जमा हो गया ला तकरब रबना परफेक्ट माशाल्लाह। तो आता जी, तो था आपको, बस आपको जमा और से वाहिद बनाना नहीं आ रहा था। तो इसका आपको नहीं तरीका अब समझ आ गया ना? जी समझ में आ गई बात। मुजारा का मतलब समझ रहे हैं कि हमजा ता या नून मुजारा है, लेकिन बताने में मुजारे नहीं की समझ में आया। अलामत है, निशानी है। मुजारे की अलामत जी लिखी हुई हूँ लेकिन याद नहीं रहता। चलें, वो बार बार हम पढ़ेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है? जी जी तो वाहिद बनाने का क्या तरीका है? जमा या तस्निया से, कि उसके जो जमा और तस्निया की अलामत है उसको हटा देना है आपने, तो जी पीछे हटा वाहिद देना, रह जाएगा। और आखिरी लेटर को साकिन करना, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। और उस साकिन को क्या कहते हैं? जज़म। जज़म जी। और मजमूम, ये जज़म से मजमूम बनता, बिल्कुल मजजूम। मजजूम जी जी, हाँ ठीक हो गया। गलती हो गई। तो अब आपको ये पता चल गया, वला तकरबू, और नहीं तुम सब, कर्ब कुर्बत उर्दू का वर्ड है, करीब। जी जी करब,
कर्ब उर्दू का मुकर्रिब, लफ्ज। तकरीब, जी कितने सारे वर्ड बनते हैं इस जी रूट वर्ड से। बहुत- तो जी मत तुम सब करीब जाओ अल फवाहिश, फुहश चीजों के। ठीक है। आयत नंबर कितना है? 151। अच्छा 151। जी नगीना आपकी बारी है। आप करोगे। सूरत यूनस नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है 42। जी ये भी आपने वैसे टॉपिक नहीं पढ़ा। चलो आप कर लो। अ, इब्राहीम का 42। ला तहसबन तहसबन्ना, ला तहसबन, ला तहसबा, ये मैम है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जानना वो लाम और ता इनको सर्कल करना है। ये आपकी ला जो है ना आपकी नहीं के लिए, और ता जो है अलामत मजारे। फिर ठीक आपका है। पीछे रह जाएगा हसब, ये जो आपका रूट वर्ड है सीन बे, और फिर नून सन्ना, ये नून का क्या होगा मैम? जी ये ये नया टॉपिक है, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं कह रही थी कि नया है अभी आपके लिए। अ, ये नून जो होता है ये आपको काफ़ी जगह नज़र आएगा, जो कि स्ट्रेस देने के लिए होता है और ज़ोर देने के लिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने के लिए। एम्फेसिस के लिए। तो जैसे वैसे हम ला का तर्जमा करते हैं ना, नहीं, मत जी मैम। तुम करो या मत, तो अब यहाँ पे हम इसको और जोर दे के कहेंगे हरगिज मत तुम करो, या ठीक है मैम, सही है। हरगिज मत तुम उठो। एक तो सिर्फ कहा है ना कि तुम मत उठो, सब मत का जी वर्ड मैम। बोला है, या तुम ना उठो। और अब यहाँ ना के बजाय क्या कह रहे हैं, हरगिज नहीं, मतलब किसी भी सूरत में नहीं, किसी भी हाल में नहीं, मतलब डबल स्ट्रेस दिया है। डबल स्ट्रेस। इसका होएगा ना जो लाम है वो नहीं के लिए, जो ता है ये अलामत मजारे, और हे सीन बा ये आपका रूट वर्ड है, और नून जो है तशदीद वाला और जबर वाला, ये जो है ना स्ट्रेस के लिए। तो बिल्कुल। इसका होएगा ला ता सब ना, ये होएगा मैम। हाँ वैसे मैंने अब ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी आपका गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे आपको जबर नजर आ रहा है बा पे, हालांकि ये ला प्लस त उसको साकिन करता है। तो अब जी साकिन को, क्योंकि आगे नून शद वाला है ना, जी, तो तो इसमें फिर अब वो नून आपका शद वाला है, तो आप अब शद के साथ तो नहीं पढ़ सकते ना इसको। साकिन को, जी जी मैम, साकिन मैं को शक शद की के तरह। साथ, शद का भी पहला जो साउंड है वो साकिन होती है, तो आप दो साकिन ऐन नहीं ना इकट्ठे पढ़ सकते। सनून से बगैर कायदा कर दूं मैम, या उसके साथ ही नहीं, तो कायदा इस कर दूं? वजह से असल में ये साकिन है, ला ता सब, लेकिन जी नून मैम। के साथ मिलाने के लिए उसको जबर दे के पढ़ा जा रहा है। मैम ठीक है इसका मैम। रूट वर्ड लेके बना सकते हैं ना इसका, इसकी गर्दान तो। जी जी, वो तो आप उसी के साथ बनाओगे। ठीक है मैम, ये होगा ला तख सब, फिर ला ये सिंगल है, फिर जूल जो टू मेल्स के लिए ला तख सबा, फिर फ्लोरल मेल्स के लिए ला तख सबू,
फिर फीमेल सिंगल प्लूरल के लिए ला तह सा अब सब ला तह साबी फिर जूल फीमेल प्लूरल ला तह सा बा फिर प्लूरल फीमेल ला तह सलना सलबा सल नहीं ला तह ला सब तह सब सबना ला बिल्कुल ठीक, तह सबना ठीक हो गया। ओके, अब हम करेंगे कुछ मिसालें अमर की कर लेते हैं, ठीक है। मैडम इसमें पांचवें की मुझे जरा शायद बता दें, वो जरा थोड़ी समझ नहीं आ रही कि पहला और पांचवा बराबर होता है इसमें जब हम बनाते हैं, एक जैसा होता है? पहला और पांचवा, पांचवा तो बराबर नहीं होता बेटा, एक दूसरा जैसा और हाँ। पांचवा बराबर होता है। अच्छा वो मैंने ना बनाई हुई है एक एकदम तो बाशिर की, उसमें देखो मेरे ख्याल में दूसरा थोड़ी भी सी मैंने गलती तस्नी है की है। और पांचवा भी तस्नी है, दोनों तस्नियां सेम होते हैं ना। हाँ अच्छा वो अच्छा दोनों अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ दोनों सेम होते हैं ना। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने ना इसकी मैं सुनाती हूँ तो बाशिर की, इसकी मैंने बनाई थी, यहाँ मेरे ख्याल में मैंने बेटा गलत अभी लिखा आप हुआ है। पहले बाकियों को करने दो, आप प्लीज, सबने पढ़ना है, आपने काफी चलें टाइम ठीक है, पहले भी ली है। नहीं फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही तो इसकी फिर बेटा आप बार एंड बार। में करें ना, आप अब ये तो नहीं है कि फिर बाकियों की बारी ना आए। हाँ ये बस इतने में तो तो बाशिरा, ये आप फिर वही दूसरा बात और कर रहे हो पांचवा ना भी तो बुशरा, बाशिरा। मैं माइक आपका ऑफ ठीक है करने ठीक, लगी हूँ। नहीं 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 ठीक है जजाक। आपने इक्वल टाइम सबको देना होता है ना। आपको एंड पे मैं टाइम दे दूंगी, आप जो भी सुनाना चाहोगे मुझे सुना लेना। इस वक्त पूरी लाइन पड़ी हुई है क्लास की। जी सदफ राहत, आप, बाकी बच्चों ने हाथ क्यों नहीं खड़े करते जब मैं कहती हूँ कि जिसकी बारी नहीं आई वो हाथ खड़ा करे। कल की क्लास में कोई भी हाथ नहीं खड़ा करता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, मतलब जो पिछले वीक हुई थी, तो इसलिए मैंने नहीं कहा, आपने कहा था नहीं ना कि ठीक आप है ठीक है, जो हो गए फिर नहीं बताइएगा, तो कल इस वजह से कल मैं की छाड़ क्लास की दूंगी। बात कर रही हूँ बेटा, कल जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पिछले वीक की फिर बात बता नहीं देते है हैं। ना, कल क्लास हुई है हमारी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी। जी जो बिल्कुल मैं कौन सा खामोश बता, रहते हैं बेटा, आप लोग अपना लॉस खुद करते हो। अभी मैंने सूरत अल बकरा खोल ली है, इसमें से मैं जी अब लफ्ज देखने लगी हूँ। किसी और को भी कोई मिलता है अमर या नहीं तो आप बता सकते हो। जी आयत 24 में है फलौला फदलुल्लाहि, ये अलग वर्ड हो जाएगा? नहीं इसमें ता नहीं है, सॉरी। जी ला ताबुदूना आयत नंबर है ये 83 आई थिंक। जी 83 है। ला ताबुदूना इल्लल्लाह। मैम आपने फेल अमर नहीं करवाना था? क्या चीज? फेल अमर। फेल अमर हमने कर नहीं लिया था कल? सॉरी मैम, मैंने कल क्लास नहीं ले सकी, नेट का इशू था। मैंने कहा अभी आप कह रही थी ना फेल अमर की कुछ मिसालें कर लेते हैं, तो इसलिए मैं वो पूछ रही थी। जी मैम हमने कंप्लीट नहीं कल किया था, आपने कहा था आज कराएंगे। नहीं, अमर की गर्दान कंप्लीट नहीं करवाई थी। जी अमर के गर्दान नहीं किया हमने कल। अच्छा तो आप बड़ी जल्दी बता रहे हो जब 2 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में। हमने वैसे हमारे जी आप देख लो, हमने ये कहा था फेले अमर में 6 अल्फाज से बनती है, फेले मुजारे से बनती है, जो अभी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नंबर 2 हमने कहा था कि स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास फेले मुजारे है, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ताकिलूना, एक मुजारे है ताकिलूना, ठीक है। तो अब इसमें पहला स्टेप क्या है कि जो शुरू की अलामत मुजारे है उसको डिलीट कर दें, यानी कि ता को आपने गिरा दें।
علامت مضارع. ٹھیک ہے. اب علامت مضارع گرانے کے بعد آپ کے پاس کیا شکل رہ جائے گی؟ آئین کے اوپر ساکن ہے، تا کی لو نا. ٹھیک ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے علامت مضارع کو ڈراپ کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، گرا دیا. اب آپ کے پاس یہ شکل آ گئی. اب ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آئین ساکن ہے. اور یہ ہم نے قاعدہ سیکھ لیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی عربی کا لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں ہم حمزہ وصلی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا نیا لفظ کیا بن جائے گا؟ اس سے پہلے آ گیا حمزہ وصلی. اور کل میں نے کیا رول بتایا تھا؟ اس پہ کیا کون سا لگے گی حرکت حمزہ پہ؟ حمزہ پہ ہمیشہ جو ہے وہ تیسرے ورڈ کو دیکھتے ہوئے لگتی ہے. تیسرا ورڈ نہیں، تیسرا حرف. حرف سوری. میم اس کے اوپر کسرہ لگے گی، زیر لگے گی. زیر لگے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے کہا تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں زیر ہی آتی ہے، اس پہ زبر نہیں آ سکتی. تو بن گیا ای، ای کلو. ای کلو. اچھا وہ اوپر ہے یہ ای کلونا. یہ ہو گیا سٹارٹ کی تبدیلی. یعنی کہ امر بنانے کے لیے سٹارٹ کی کیا تبدیلی ہے کہ علامت مضارع ڈیلیٹ کرنے، اور اگر اس کے بعد پہلا حرف ساکن نکل آئے تو حمزہ وصلی ساتھ اٹیچ کرنے. یہ ہو گیا سٹارٹ کی تبدیلی. یاد رکھنے کہ امر اور نہیں بناتے ہوئے سینٹر کو ٹچ نہیں کرنا، سینٹر کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا. اب آپ چلے جائیں اینڈ کی طرف. اگر واحد ورڈ ہو تو ہم نے جیسے سیکھا کہ لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنے، اور اگر تثنیہ یا جمع یا واحد مؤنث ہے تو نون اعرابی کو ڈیلیٹ کر دیں. تو اب یہ کیونکہ واو نون ہے تو نون کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. تو میرا نیکسٹ ورڈ کیا بن گیا؟ ای، ای کلو. باجی کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے؟ کس کے اوپر؟ قاف کے نیچے زیر زبر ہے. زبر ہے بیٹا. تو اچھا میم تا تیسری کی حرکت لونا کو بالکل لام، زیر ہے. میم پیش ہے نا اس کے لام کے اوپر، تو تیسرا کلمہ تو آئین اور کاف اور لام کے اوپر تو پیش ہے، تو پیش نہیں لگے گی اس پہ حمزہ وصلی پہ. نہیں بیٹا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ کو گنتے ہوئے کاؤنٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کل کو بھی میں گنتے نے یہ ہوئے، اوکے. بتایا تھا کہ حمزہ کو گنتے ہوئے کاؤنٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر آئین کے کاف کے نیچے زبر ہے، زیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. آئین اوکے ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. تو قاف کے نیچے زیر ہے، زیر ہو یا زبر ہو دونوں صورتوں میں زیر ہی آنی ہے. حمزہ وصلی پہ، حمزہ وصلی پہ کبھی بھی زبر نہیں آ سکتی. لیکن جو ال والا حمزہ وصلی ہے، ال کے شروع میں بھی حمزہ وصلی لگتا ہے، وہ زبر والا ہے، اس پہ زیر اور پیش نہیں آ سکتی. تو یہ بن گیا ای کلو. ٹھیک ہے. تاکلونا کا کیا مطلب تھا کہ تم سب عقل رکھتے ہو، رکھو گے. ایسے ہی ہے نا، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. تم سب عقل رکھتے ہو، رکھو گے. لیکن جب امر بنا دیا تو اب اس میں حکم آ جائے گا. تم میں کیوں لے کے آؤں گی ترجمے میں؟ کیونکہ میں نے کہا یہ ت اس کے اندر چھپا ہوا موجود ہے، یہ حاضر کا گروپ ہے،
اور حاضر میں آپ کس سے کلام کرتے ہو؟ جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو ہڈن تا جو اس کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے میں نے لگا دیا تم، اور واو الف کی وجہ سے میں نے لگا دیا سب. تم سب اہکلو عقل کرو. بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا ہم کسی بات پہ کہ تم عقل کرو یا عقل سے کام کرو، تو یہ وہی بات ہے کہ تم سب عقل کرو. جی کون سا بچہ بتا رہا ہے؟ صدف آپ بتا رہے تھے؟ جی میں بتا رہی تھی. اس کو آپ فعل نہیں میں کنورٹ کرو، کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا لا ایقلو. ایقلو آپ لا عمل کس سے بنتا ہے؟ باقی لوگ کیوں بولتے ہیں بیٹا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سزا کل میرا نیٹ بہت خراب ہو رہا. نہیں میری کل کی کلاس نہیں ہو پائی تھی، میں بہت زیادہ نیٹ آپ میرا مجھے بتاؤ کہ میں نے ابھی بتایا کہ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ نہیں سنا میں نے. میں لکھ رہی تھی، نہیں سنا میں نے. آپ بعد Sorry. میں لکھ لیا کریں نا، آپ لوگ غور سے جی سنا جی کریں. فعل امر اور فعل نہیں دونوں ہی مضارع سے بنتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں وہ لکھا ہوا ہے میں نے، یہ تو لکھا تو ہے. مضارع سے بنتا ہے نا. تو آپ تو اس کو عمل بالکل سے بنا رہے ہو. امر سے بنا رہے ہیں. جی آپ نے تو مضارع سے بنانا ہے نا. تو اچھا مضارع اچھا کا اچھا ورڈ کیا ہے؟ صحیح. مضارع کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ تا لگے گا. تا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ادھر کیا ہے فعل مضارع؟ تا. بیٹا پورا ورڈ پوچھ رہی ہوں مضارع کا، جس سے اوکے آپ نے اوکے. یہ امر بنایا ہے. اچھا اچھا یہ تعقلو. تاکیلونا. اوکے تعقلونا. اس سے اب آپ نے فعل نہیں بنانا ہے، تو آپ نے نہیں کے لیے سب سے پہلے لا لگا دینا ہے. جی لا لگا دی. لا تاخیلونا. اور میں اب نے ہم نے کہنا اس میں کیا پہلے کرنا؟ سٹارٹ میں چینج آنا ہے پھر اینڈ پہ چینج آنا ہے. جی تو اس کا نون گرا دیں گے تو یہ نون ورڈ ہو گرا دیں جائے گے گا تو کیا بن جائے گا؟ تعقلو. پورا واو بولو نا بیٹا. الف کا تعقلو واو الف کا اضافہ کر دیں گے. آپ نہیں بنا رہے ہو تو نہیں تو بنا ہی نہیں سوری رہے آپ. سوری سوری لا تعقلو. لا تعقیلو. کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں 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 میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی. کوئی جی مسئلہ نہیں، ابھی ہم سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آ جائے گا. جی فرا اب بناؤں اس کی آگے، اس کی گردان مکمل کروں. جی بناؤ. لا تعقلو اس کا تو ہم نے سب سے پہلے جو نہیں فعل لا تو مضارع ہم جو آپ بن کر ہی نہیں رہے، ہم تو فعل امر سوری کر رہے ہیں. امر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر امر کے لیے اب ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے؟ مجھے امر کل کی کلاس میری میں بتا رہی ہوں ڈراپ ہو جی گئی تھی. اب آپ کو یہ بار بار. پتا چل گیا، سٹارٹ کو اب آپ نے چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سٹارٹ آپ نے بنا جی لیا ہے ای قیلو. ٹھیک. اب اس میں واو الف ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. اور میں نے کہا تھا واحد بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جمع کے حصے کو جمع ہٹا دو. ہٹا دیتے تو کیا ہٹا بنے دیتے گا؟ ہیں. یہ بن جائے گا ای قل. ای قل. ہوں اور پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ پھر بن جائے گا ای قیلینا تسنیہ کے لیے. تسنیہ کے لیے بیٹا میں نے ایک بہت آسان طریقہ سکھایا ہے نا. کتنے واولز ہیں آپ کے پاس؟ اس کے اندر ہمارے پاس 3 ہے نا، الف واو اور یا. تو میں نے کہا کہ پہلے آپ جب بن گیا نا اہکل، اس کے بعد تینوں واولز کو باری باری آپ نے پلیس کرتے جانا ہے. اس کے بعد تو ہم الف لگائیں گے. تو کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا ای قلنا. نہ کہاں سے آ رہا ہے بیٹا؟ اہکل کے آگے الف لگانا ہے. ای قلا. ای قلا اہکلا. بالکل. دوسرا واول کون سا ہے؟ اس کا الف ہے تو اس کی وجہ سے زبر کی حرکت لگی ہے. لام بیٹا الف تو آپ لگا چکے ہو نا. نیکسٹ واول کون سا ہے؟ واو. ای قلو. ای کلا ہو گیا تسنیہ. جی اور ای قیلو. جی یہ ہو جمع گیا. ہو گئی. دوسرا جمع مذکر. جمع ہو گیا. جی
اب یہ ہو گیا جو مؤنث واحد جو ہو جائے گا یہ ای قیلی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کا جو تسنیہ جو تسنیہ ہوتا ہے ہوگا وہ ہمیشہ ریپیٹ وہ ہوتا ہے. سیم ہوتا ہے، ای قیلا. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کی جمع ہوگی وہ ہوگی ای قلنا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو آپ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. بس یہ ہم نے شروع کی چینجز کرنی ہے تا کو ہٹا کے. جی. اوکے جزاکم اللہ خیر. آپ جب خاموش بیٹھتے ہو نا بیٹا، آپ کو اپنے آپ کو لاس ہوتا ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور لوگ تو سنا کے چلے جاتے ہیں، جو نہیں سناتا اس کو لاس ہوتا ہے. جی اور کوئی خاموش شکاری بیٹھا ہوا ہے ادھر؟ میں بناؤں میم؟ نائلہ جی بناؤ ضرور. ایک اور مضارع یہاں سے اٹھانے لگی ہوں میں جی، یکسبونا. یک سی کوئک کرو. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے بیٹا، کلاس مکمل ہو گئی ہے، اب میں سے پریکٹس کراؤں گی. جو کرنا چاہتا ہے، جو بیٹھنا چاہتا ہے. یکسبونا یہ آپ کا ورڈ ہے. جی اس کو پہلے آپ نے اس کا امر میم بنانا ہے ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کی گردان بنانی ہے. پہلے اس کا روٹ ورڈ ہوگا کاف سین با. ٹھیک ہے. اس کو امر بنانے کے پہلے امر بنائیں گے. جی یہ مضارع ہیں، مضارع کا جمع مذکر غائب کا ہے یہ اسی کا. ٹھیک ہے. تو اس کا جب ہم نے امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی علامت مضارع گرائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میڈم کاف ہو گیا، کاف سین کوئی با. اور نہ بولے پلیز بیچ میں. بشرا آپ پھر آپ نے مائک آن کر یا دیا. گر گیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ واو نون ہٹا دیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا لفظ، اور آخر میں تا لگا ساکن لگا دیں گے. ٹھیک ہے. کیا بنا؟ جی نائلہ کیا آپ نے بتایا ہے؟ کدھر چلی گئی ہو؟ ڈراپ ہو گئی ہے شاید. جی میں بنا دی میم. جی انسا بناؤ. کسی کو پہلے جی امر بناؤ. پہلے امر بنائیں گے، پہلے اس کو میں مضارع بناؤں. مین وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع تو میں نے خود لکھ دیا ہوا ہے نا، یکسبونا. جی جی تو السلام میں علیکم. اس کو امر ہی بناؤں یہاں کے وہ پہلے وہ جو ہے نہیں بناؤں، پہلے نہیں. ابھی ہم نہیں کا تو ٹاپک ہی نہیں کر رہے نا امر بیٹا، کر کی رہے ہیں تو نا ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میم. پہلے امر کر رہے ٹھیک ہیں. ہے میم. ٹھیک ہے میم. اس کو پہلے ہم اس کی علامت مضارع جو ہے نا اسٹارٹ کی، اس کو حاضر کے صیغے سے بنانا ہے تو یہ اس کے کیونکہ یہ یکسبو تو غائب کا ہے تو تقسبو نہ بنے گا، تو اس کو پہلے وہ ہم تا کی علامت گرا کے تو حمزہ لگا دیں گے ادھر. تو تیسرے لفظ کی جو حرکت ہے وہ زیر ہے تو اکسبو نہ بنے گا. تو اس کو اب جب اس کی واحد بنائیں گے تو ہم یہ بنے گا اکسب اکسب. بالکل آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے علامت مضارع ت ہٹائی، اور جی میم. جیسی ہٹائی اگلا لیٹر ساکن ہو گیا جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ہم نے ایمرجنسی والا ڈنڈا اپنا فوراً پاکٹ میں سے باہر نکال لیا، وہ لگایا، اور پھر اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جب ہم نے تیسرے لیٹر کو دیکھا جو کہ تو اس کی ہمارے حرکت پاس زیر ہے. سین ہے تو اس کے نیچے جی زیر ہے، تو اس لیے ہم نے حمزہ کے نیچے بھی زیر لگا السلام دی. علیکم. جی لگا دی. اور فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور سین کے نیچے زیر ہے. اور اب ہم نے کہا کہ بیچ کو ہم نے ٹچ بالکل نہیں کرنا. ہلو. کون بول جی رہا میم. ہے؟ اور جی انسا
اور जी लास्ट मैम लेटर को आपने क्या कर दिया? हमने उसको मैम साकिन करना है। तो क्या बन गया? जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक से सलाम मैम वो करने वापस वाला आ हमें कोई गई। नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता कौन सलाम कर रहा है, मैम वो आमना थी शायद जो पहले कर रही थी, वो ड्रॉप हुई है या वट पता नहीं। पर हमें कोई नजर अच्छा तो नहीं आ रहा इसमें क्लास में। अच्छा पता नहीं, जी अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। आप जो भी बोल रहे हो बेटा, हमें आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हो, नजर नहीं आ रहे हो। नाइला शरीफ आप कह रहे थे? अंसा गुल करी थी मैम शायद। नहीं, अंसा तो कह रही थी उससे पहले जो कह रहा था। चले आप कंटिन्यू करो अंसा, और जब क्विक क्विक जी ठीक करो। है मैम। जी मैम एक सब है, फिर एक सबा है, आप लोग ना अलिफ बिल्कुल लगा, लेटर्स को नहीं देख रहे हो कि उनकी हरकत क्या है। एक सीबा। जी जी मैम, जेर है सीन के नीचे, मैंने अभी जरूर तक पढ़ दी थी। आपको ये सीख लेना चाहिए कि हरकत बदलने से पूरे के पूरे मीनिंग्स बदल जाते हैं, जी मैम और सॉरी उसे मैम। कितना हराम गलती है ये। जी मैम, एक सीबा बनेगा, हम्म, फिर उसके बाद एक सी भू, वाओ और अलिफ का इजाफा कर देंगे, ठीक है, फिर इसकी मोनस जो बनाएंगे वाहिद, तो वो एक सी बी ठीक है, बनेगी, या बाप के साकिन के बाद छोटी ये लगा देंगे उसके, एक सी बी। फिर तस्निया का भी एक सबा ही है, एक सी बा ही है, वो मुजक्कर और तस्निया का, मुजक्कर और मोनस का सेम है। और उसके बाद जो है जमा मोनस के लिए इसका बनेगा एक सिबना। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। काफ सीन बे, इसके मीनिंग क्या होते हैं? कसब, मीन कसब, काम, काम से होगा ना, इसको मैम झूठ, कसब करना। कसब झूठ को कहते हैं ना। वो नहीं बेटा, ये कमाने वो के लिए कमाना, होता है, कमाने के लिए होता है कमाना, कसब। काम कमाई करना, करना, ठीक है। वो कमाई। कसब जीबे होता जी है। जी मैम सही कह रही हैं। तो अब इसका कसब क्या? काम करना। बेटा जिससे मैं बात कर रही हूँ, आप बाकी क्यों नहीं मुझे बोलने देते? जी अंसा, तो क्या जी तर्जुमा मैम, होगा? एक सिब का क्या तर्जुमा होगा? एक सिप, तुम सब काम करो, एक तुम सिब काम में करो। तुम सब कहाँ से जी आ गए? वाहिद है, वाहिद। जी जी नहीं, तू काम कर। तू काम कर, काम करने का तो मतलब ही जी, नहीं है बेटा, इसका मैंने कहा कमाना। तू कमा, तू कमा। जी, एक सिबा, तुम दो मुजक्कर कमाओ, एक सिबू, तुम सब मुजक्कर कमाओ, एक सिबी। अस्सलाम वालेकुम। तुम वाहिद मोनस कमा। चलिए बस ठीक है, अस्सलाम इतना वालेकुम। काफी है। जी नाइला। मैम अगर बाजी मैम मैंने नहीं करा, अभी आपने उस टाइम मेरा नाम लिया था। जी मैं अब सबको करवाती हूँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ, आप में से जिसने जाना है वो जा सकता है। जी नाइला, आप बोल रहे हो बेटा? मैम मैं फरा। मैं सर जिससे ये पूछ, जी मैम मेरा तो मोनस, नेट चला मोनस गया। का जरा बेटा तर्जुमा प्लीज बता दें। अपने माइक बंद इक्सिबी। कर लें सब बच्चे, मैं नाइला से बात कर रही हूँ। सर एक सवाल, ये इक्सिबी का तर्जुमा बता दें, आपने भी बताया कि तू कमा मोनस। तू एक मुअन्नस कमा। ठीक है, ओके। वैसे तो आप तर्जमा ऐसे नहीं करते हो ना कि तुम एक मुअन्नस कमाओ, ये तो अभी हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। आप कोई सामने चाहे लड़की खड़ी हो चाहे लड़का खड़ा, आप यही कहते हो ना तुम मेरी बात सुनो, मुज़क्कर मुअन्नस तो नहीं बोलते ना। तो जब एक्चुअल कुरान में तर्जमा होता है तो वहां पे मुज़क्कर मुअन्नस नहीं लिखा हुआ होता। ये तो अभी हम जी ये क्योंकि तो हमारी ग्रामेटिकली सीख पहचान के रहे लिए। हैं, इसलिए अभी हम जी बोल जी रहे हैं। जी मैम जी। ये जो अस्सलाम वालेकुम। मोन्नस में जमा का है सिरा, उसमें अब वाव थोड़ी लगा देर कर। के लिए सब बंद कर दें, मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और रिकॉर्डिंग मेरी आप लोग खराब करवा रहे हो। पिछले 15 मिनट से नाइला बोलना चाह रही है और कोई उसको नहीं बोलने दे रहा। जी नाइला।
جب نیلا کا نام لیتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. نیلا آپ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ میرا وہ نیٹ بیچ میں خراب ہو گیا تھا تو پھر آپ بات کر رہی تھی اور وہ کافی دیر سے رہا. جی یہ بناؤں میں یا آپ نے بنا دیا؟ وہ تو بن گئی ہے، اب کوئی اور ورڈ سے آپ بنا لو اور ایکسپلینیشن نہ دینا، بس تیز تیز بناتے جاؤ. لفظ ہے تعبدون. چلیں ٹھیک ہے. جی جی جی. یہ میم مظاہرے کا مذکر حاضر کا ورڈ ہے، تو اس میں جو ہے عین با دال اس کا وہ روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اب ہم امر بنائیں گے. پہلے کیا وہ نفی نہیں بیٹا، نہیں امر ہی بنائے. امر کر اگر رہے ہم ہیں اس نہیں وقت. بناتے ہیں، اچھا امر کی بنانا ہے. اچھا جی اس وقت تو اس کا جو ہے ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا آئین ساکن کے ساتھ آئین با آبدو. اب ہم اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ حمزہ وصلی لگائیں گے جس کے اوپر پیش آئے گی. ٹھیک ہے. تو آبود بن جائے گا، ہمارا آخر کا حرف ساکن ہو جائے گا، او بود بن جائے گا. او بدھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. او بود. اب ہم اس کو جو ہے ابھی میں آپ کو بیٹا یہی بات اس کی ہے کا نیلا کہ تسنیہ بس آپ بنائیں گے. ورڈز او بولتے بودا جاؤ، آپ ایکسپلینیشن نہ دو. اس کے آگے جو ہے نیلا میری بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی. او بدو. جی جی میم جی وہی نا اس کا پھر بنے گا او بدو. آپ نے اس کا تسنیہ بنا لی ہے؟ اور جی او بودا الف ٹھیک ہے. لگے گا آگے حمزہ. او بدو، او بدی چھوٹی یہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر او بودا اور او بدنا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جنہوں نے بھی بنانا ہے اسی طرح سے بنانا ہے کہ ایکسپلینیشن نہیں دینی، بس جو اگلا اگلا ورڈ بناتے جانا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. فرا اب آپ بناؤ گے. جی آپ کو میں ورڈ دے رہی ہوں. تک فرونا. تک اکفر، اکفرا، اکفرو، اکفری، اکفرا، اکفرنا. ٹھیک ہے. کوئی غلطی کی ہے اس نے؟ نہیں بچی. گڈ ہو گیا. اور امت الرقیب جی آپ کے لیے ورڈ ہے، آپ اس کا ترجمہ ہمیں سے بتاؤ پہلے فرا، جو آپ نے ورڈ جی بنائے ہیں. تم کفر کرو، تم ایک کفر کرو، تم ایک کفر، تم دو کفر کرو، تم سب کفر کرو، تم ٹھیک ایک ہو گیا، مونس کفر کرو، تم دو مونس کفر کرو، تم سب مونس کفر کرو. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی امت الرقیب آپ کے لیے ورڈ ہے تخرجونا. اس کا ترجمہ پہلے کرو کیا ہوتا ہے. تخرجون، تم سب نکلتے ہو. نکلتے ہو، نکلو گے. نکلو گے. مضارع میں تو پورا ہوتا ہے نا، دو زمانے ہوتے ہیں. جی جی اس کا کیا امر بنے گا؟ تخرجون، تخرجون، اخرج، ٹھیک ہو گیا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اخرجا، اخرج. اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اخرجو، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرج، اخرجی، اخریجی، اخریجا، اخرجنا. پرفیکٹ ہو گیا. جی باجی ہاں جی. اس میں
तुम का मानी, ये तो हमजा से शुरू हुआ ना, तो इसका तुम का मानी कैसे यार, मुझे समझ नहीं आ। बेटा मैंने ये बताया था ना आप लोगों को कि ये किससे बनता है? ये मुजारे से बनता है। मुजारे। अब मुजारे में टोटल कितने सीगे होते हैं, वर्ड्स होते हैं? मुजारे मुजारे में की जो गर्दान है उसमें टोटल हाँ कितने वर्ड्स 15 होते होते, हैं? 15 होते हैं। लेकिन हम यहाँ कितने से बना रहे हैं? 6 बना रहे हैं। 6 बना रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने पूरी गर्दान तो नहीं ली ना? नहीं, कौन सा वाला पार्ट लिया है? हमने उन 15 में से कोई अच्छा 6 उठाए हैं हाजिर ना? वाला पार्ट, हाजिर वाला पार्ट ले लिया, हाजिर। हाजिर किसको कहते हैं? जो सामने हमारे मौजूद हो। तो सामने वालों से आप कैसे कलाम करते हो? हाँ, तुमसे ही कलाम करते हैं। तुमसे ही कलाम करते हैं ना? तो आप हुक्म जी दे रहे हो तो किसी सामने खड़े हुए बंदे को दे रहे हो ना? जी क्योंकि हाँ मुजारे के हाजिर से बना है, तो हाजिर में तो तुम का मीनिंग आता है। जी। अब उसमें हमें हर्फ नहीं देखेंगे कि तुम का मानी दे रहा है, नहीं रही, हम ये बस देखेंगे इसमें कि आप कुरान में भी हाँ देखोगे तुम का तर्जमा आ रहा होता है, हालांकि त हाँ मौजूद नहीं हाँ, है। ये सब हाजिर के सेगे हैं, तो तुम का मानी वो खुद दे देगा। जी, हमने सिर्फ हमजा लाने के लिए ते को छुपा दिया है, वो मौजूद उधर ही है। अच्छा, छुपा हुआ। हम समझ लो कि हमजा के पीछे छुप गए थे, अच्छा हाँ, लेकिन जज़ाकल्लाह, मौजूद उधर ही है वो। काफी देर से मुझे कंफ्यूज कर रहा था। क्लियर हो गया? बाजी जी एक सवाल पूछते हैं। जी। एक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, क्योंकि ये तो हम अमर कर रहे हैं, मतलब फेले अमर यानी किसी काम करने का हुक्म दे रहे हैं, तो इसके अंदर ज्यादा मीनिंग जो है वो कर के होंगे कि तू कुफर कर या तुम कुफर करो। एक ही बात है बेटा। एक ही बात है, अच्छा ठीक हाँ, मीनिंग ठीक तो एक ही है ना दोनों का। ठीक है ठीक। हमारे जो कल्चर में ऐसा बोलना बदतमीजी में आ जाता है। अगर मैं आपको तुम कर, तू कर, जी माँ अकेली खड़ी है, आप माँ या बाप को कहोगे एक चपेट पड़ेगी मुंह पे। जी समझ आइए? जी सारा समझ जाएंगे। पंजाबी बोलते हुए ऐसी होता है, तू कर, ऐसी बोलते हैं ना? हाँ वो थोड़ी सी वैसी वाली है, लेकिन हमारे हमारे लिए लेकिन नहीं बोला उर्दू जाता में जो है। है आप जनाब करते हैं हम। जी जी। चलें, कोई और करना चाह रहा है? कोई और बच्चा जिसकी बारी ना आई हो? मैं कर लूं? जी बिल्कुल करें। आपको भी वर्ड दे देती हूँ मैं। युमिनूना। युमिनून। क्या तर्जुमा है? ईमान लाए तुम सब। युह पढ़ा है मैंने वैसे। क्या लफ्ज है? मैं समझ नहीं आया था, मैं समझी युह, युमिनून है। युमिनूना। ईमान, सजा तुम एक सब ईमान करेक्शन ला। करनी थी। एक जी सेकंड, आपकी करेक्शन करनी थी। ये आपने उखरिज लिखा है, हालांकि इसको तो हमने इस कसरा नहीं लगाएंगे। इखरिज जेर और जबर होती है, तो इखरिज नहीं लगती है हमजतुल हाँ, वस्ल। बिल्कुल इखरिज लगती है। आपने सब जगह पेश लगाई हुई। वो उह बुद जो मैं कह रही थी, तो उसी के सीक्वेंस में आ जी जी गई जी हूँ। जी जी। ठीक हो गया, जजाकिल्ला। बच्चे जागे हुए तो हैं। इसमें से हम सबसे पहले या को हटा देंगे, ये अलामत मज़ारे है। ठीक है। और इसके बाद फिर वाव जो है उसके ऊपर हमजातुल वसल लगा हुआ है। ठीक तो है। और इसके बाद नी फा कलमा जो है इसका वो जेर वाला है। और वाव नून जो है वो इसका वो प्लूरल की फॉर्म है, जमा की। तो ठीक। इसका फिर बन जाएगा इसका जो बनेगा मैम वो
बनेगा इसका रूट वर्ड वो वाओ मीम नून होगा या क्या होगा मैम? वाओ तो है ही नहीं रूट वर्ड में। अच्छा मैम, ये लफ्ज यू मीनूना है ना? युमिनूना। हाँ, तो फिर रूट वर्ड में क्या है मैम इसके? आप देखो ना क्या नजर आ रहा है आपको। अच्छा मैम, मैं तो देखा तो मुझे तो यही समझ में आया था। हमजा मीम नून है मैम, सॉरी। हमजा मीम नून है। हाँ आप लोगों को मैंने हाँ। ये सिखाया था कि हमजा क्योंकि छोटा सा होता है, अगर उसको लफ्ज के जी साथ जी। जोड़ के लिखा जाए तो वो आइन आइन बन जाएगा। आइन और हमजा सही है में मैम। कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से हमजा को लफ्ज के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि क्या हाँ, वो करते हैं, प्लेट के ऊपर रखते हैं। प्लेट के ऊपर रख देते हैं। और प्लेट हमने कहा था कि क्या होती है, वोवल। वाव होता है। हाँ, वाव नहीं अलिफ होता, वाव होता है। वोवल। तीनों वोवल हाँ, होती वावल्स है। होते हैं। जी जी। हमजा पे भी आता सही है। है, यानी कि अलिफ पे भी आता है हमजा, वाव पे भी आता है और या पे भी आता है। और उसका कायदा हमने क्या सीखा था कि अगर वाव हमजा से पीछे पेश है, यू मीनूना में पेश है ना हमजा से पीछे, जी बिल्कुल पेश तो है। फिर हम वाव ले लेते हैं। पेश की किसके साथ दोस्ती है, वाव से। तो फिर हम वाव के ऊपर हमजा रख देते हैं। अगर हमजा से पीछे जबर हो तो हम अलिफ पे हमजा को रख देते हैं। इसी सही है, तरह अगर हमजा से पीछे जेर हो, शई तो या इन, लगा दें। शई इन में पढ़ा है ना, शई इन। जी बिल्कुल, या लगी हुई है। तो या हो या जेर हो तो हम फिर या के ऊपर हमजा को रखते हैं। ये कायदा है, ठीक है, लिखने का कायदा है। ठीक है। तो अब आपने वाव को सही तो है। नहीं पढ़ना ना, पढ़ना तो आपने हमजा को है। नहीं। इसीलिए हम झटका हल्का सा जी देते हैं, यू मीनू। जी। जी। सही है। अब हम कैसे लगाएंगे मैम इसमें हमजातुल वसल कैसे लगेगी इसमें फिर? सबसे या पहला स्टेप क्या होगा, क्या हमने इसमें से या तो हटा दिया और पीछे से वाव नून हटा दिया, जी, तो पीछे क्या राइट से रह हमने, गया फिर, हमारे पास हमजा मीम नून रह गया। हमजा मीम नून रह गया, ठीक है। तो हमजा ठीक मीम नून जो रह गया, तो हमजा के ऊपर क्या हरकत है, हमजा के ऊपर तो मैम जज्म है। तो हमने ये कहा था साकिन है वो। साकिन है बेटा, जज्म नहीं है। जज्म तो आखिर में होता है हाँ सिर्फ। साकिन है। जी साकिन जी है। साकिन है। तो जब भी कोई लफ्ज साकिन से शुरू हो तो क्या कायदा है, क्या करते हैं, हम लोग हमजातुल वसल लगाते हैं तो हमजातुल वस्ल और लगा उसको दो। हम, सही है, तो अलिफ लग जाएगा फिर साथ, यानी हमजातुल वसल लग जाएगा। और फिर बिल्कुल। हम देखेंगे मैम इसका जो फा कलमा है वो पेश वाला है, तो उस पे हम फिर मीनू कर देंगे इसको। फा मिन कलेमा तो देखना ही नहीं है ना मिन। बेटा। आपको क्या, थर्ड अच्छा हमजा को गिनते हुए थर्ड लेटर को देखना है। अच्छा, ठीक है। फा कलेमा ठीक तो है, मैंने कहा ही नहीं है। चले सही है। मैंने उस समय ये लिखा हुआ है तो मैंने किया। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है मैम, तो मैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड अच्छा ऐसे मैं आते काट हैं दूँ? जिसमें शुरू में सीन ते आ जाता है, या नून अजाफी या ते अजाफी, तो वहां पे ठीक फा है तो मैम। नहीं रहता ना फिर। ठीक है मैम। हमजा को काउंट करते हुए थर्ड लेटर देखना है। तो यहाँ पे थर्ड लेटर हाँ अब तो कौन सा है, नून है मैम, नून पर जबर है। नून कहाँ से आ गया बेटा थर्ड लेटर, मीम के ऊपर, सॉरी, मीम के नीचे जेर है मैम। जी। तो हमजा पे क्या आएगा, हमजा पे आएगा ई मीनू। ई इह मीनू। मीनू। ई मीन। इह मिन, बिल्कुल ई परफेक्ट मीन। हो गया। ई अब यहाँ का मीन। बेसिक वर्ड बन गया, इह मिन। जी। अब आगे अब ई चलो। मीना हो जाएगा, ई मीना हो जाएगा, ठीक है। फिर ई मीनू हो जाएगा, वाव लग जाएगा, वाव अलिफ। ठीक। और फिर उसके बाद आएगा ई मिनी, या लग जाएगा। बिल्कुल और ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फिर दोबारा ई मीना, फिर उसके बाद ई मिना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताऊं कि मैंने हाँ जैसे बताया था कि अगर हमजा से पीछे क्या हो, पेश हो, जी। तो किस पे हमजा रखी जाती है, वाव पे। हमजा फिर वो
वावल पे रखी जाएगी ना। किस वाव पे। वॉवल पे? यही सवाल है, किस वॉवल पे? हाँ वाव पे, वाव पे। वाव पे। और मैंने कहा था अगर हमजा से पीछे जेर आ जाए तो फिर क्या करते हैं? फिर या पे लगाते हैं। बिल्कुल, तो या यहाँ के पे ये ऊपर वॉवल भी बदल जाएगा आपका। अच्छा। इह ओ मिन नहीं होगा, यहाँ पे या आ जाएगी इसके नीचे। ओ यानी फिर कि अब कैसे होगा या मैम? के ऊपर आपने हमजा रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है मैम। अब ये ऐसे आएगा। ओ अच्छा अच्छा। सही है मैम। ये ऐसे अब आएगा, इह मिन। चेंज हो गया ना वर्ड? सही। जी बिल्कुल चेंज हो गया। फिर इसी तरह इत्मीना हो जाएगा। बिल्कुल। ये पॉइंट सबने नोट किया है? मीनू हो जाएगा। इसे एक दफा और रिपीट कर दें प्लीज। मिनी है फिर। मैम वो जो प्लूरल होगा मुअन्नस का, तो उसको हम क्या लिखेंगे मैम? मीना। मुअन्नस का इमना। 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 नहीं, मिन्ना क्या कैसे नून, लिखेंगे? नून जो है वो उस पे साकिन है। इह मिन ना। अब इसको हम अच्छा। ऐसे भी लिख सकते हैं, अ, इसके नीचे जेड दिया, आगे आया हमजा, इह मिन, और आगे फिर एक और नून अलिफ ना, नून जबर ना, ऐसे हो गया ना, ओ इह अच्छा, मिन यूं होगा। ना। लेकिन फिर आपको पता ठीक है है। कि अगर एक ही लेटर दो दो दफा आए तो आप इसको शद्दा तो के नहीं साथ लिख भी लिख सकते। सकते हो। ठीक। मैम इनके नीचे पे नुक्ते आएंगे या के जो नहीं आएंगे फिर? नहीं, ये स्टाइल तो यही है ना, मतलब आप या को लिखने का यही तरीका है ना। जी, लेकिन वो नुक्ते नहीं लिखने नहीं, नुक्ते डालने नहीं नहीं डालने। आएंगे क्योंकि आपने ठीक है तो मैम। उसकी प्लेट सिर्फ लेनी है ना। ठीक है मैम। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई। मिन्ना। जी, इस पे शद्दा डाल के ई मिन्ना। हाँ यही मुझे समझ नहीं आया। जज़ाकल्लाह। यस। कोई और ऐसा वर्ड मैम टेक्निकल सा हो तो अगर और करा दीजिए एक दफा। चलें, भी काफी टाइम ऊपर हो गया है, मुझे भी जाना है। चले ठीक है मैम। ठीक है। चले मैम, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी। मैं बोल सकती हूँ कि नहीं अभी? जी, जल्दी जल्दी से बोल लें। ये जो आपने लिखा ना यूमिनूना, जी। तुमिनूना क्यों साथ लिखा है, ये नहीं समझ आई। क्या यूमिनूना लिखा है? तुमिनूना, ये अभी आपने लिखा ना यहाँ यूमिनूना, जी। आगे तुमिनूना, ये दो लफ्ज क्यों लिखे हैं, इसकी समझ नहीं मुझे आ रही। बेटा, हमने कहा है ना कि अब कुरान से मैंने लफ्ज उठाया था युमिनूना, जी लेकिन मैंने फिर आपको ये कहा कि अ, हाजिर की 6 शक्लों से बनता है, जी। तो फिर उसको पहले हाजिर में लेके जाना है ना, गायब अच्छा से तो बनता ही नहीं है ना। अच्छा, फिर आपने तुमिनूना बनाया, उसका जी, हाजिर की शक्ल बनाई। फिर ठीक हाजिर है, के यही। तुमिनूना से बाकी अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, ठीक। तो ये आपने पूरी गर्दान लिख दी।